students, today we will see the types of elastic modulus, because yesterday we have seen Hooke's law, that is within elastic limit, stress is always proportional to strain. Stress is always proportional to strain, and the ratio of stress to the strain always said to be one constant. That constant it was called as elastic constant. Elastic constant has या ठिकाणी काय म्हणतो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. याला मी म्हणतो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बिकॉज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया टू द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ दैट गिव्स वन कॉन्स्टंट विथ द इलास्टिक लिमिट. ते आपण काय बघितलं हुक्स लॉ मध्ये स्ट्रेन काय असते ना, stress versus strain, and the slope of straight line always said to be constant. So the ratio of stress to the strain always said to be constant within the elastic limit. That constant is said to be one constant of elastic body. That constant of elastic body always represented as a modulus of elasticity, and this is variable for different cases. For change in length, constant is different. For change in volume, constant is different. And for change in the lateral length or lateral face of the cube, by keeping base of the cube fixed, at that time elastic constant having the different value. We have value वेगवेगळ्या कशा काय, व्हॉल्यूम साठी वेगळी व्हॅल्यू, व्हॉल्यूम साठी वेगळा फॉर्म्युला, लेंथ चेंज झाली वेगळा फॉर्म्युला, आणि एकच फेस डिस्प्ले झाला बॉडीचा तर त्या ठिकाणी वेगळा इलास्टिक कॉन्स्टंट. मग ती इलास्टिक कॉन्स्टंट काय आहे ते आपण बघायचं आहे ॲज ए मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी. बट कीप इन माइंड these three elastic constants which includes of course stress and strain. याचे जे तीन टाइप्स होणार आहेत, कारण मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी म्हणजे काय आहे, कॉन्स्टंट आहे, हा कुणाचा रेशो आहे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. त्यामुळे याच्यापासून जे तीन इलास्टिक कॉन्स्टंट तयार होणार आहेत त्याच्या डेफिनेशन मध्ये सुद्धा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हे असणारच आहे. सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक मॉड्युलस. सो देयर आर three types of modulus of elasticity. First type, it is said to be Young's modulus. Young's modulus, it is represented as a capital Y. Okay. Then second modulus of elasticity. याच्या डेफिनेशन मध्ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन असणारच आहे. Second modulus of elasticity type, it is bulk modulus. It is said to be bulk modulus. It is represented as a K. Okay. And third, the elastic constant. Elastic constant or modulus of elasticity. It is a modulus of rigidity. Modulus of rigidity. It is represented as a eta. So y, k and eta are the three elastic constants of modulus of elasticity, which includes the ratio of stress to the strain, and here also which includes the ratio of stress to the strain. Okay. आता आपण बघायचं आहे what is meant by Young's modulus, what is meant by bulk modulus, and what is meant by modulus of rigidity eta. Keep in mind, these are the three constants of modulus of elasticity. These three constants, Young's modulus, bulk modulus, and modulus of rigidity, which includes the ratio of stress to the strain, and the ratio of stress to the strain. Now we'll see what is meant by the Young's modulus. What is meant by the Young's modulus? Young's modulus, it is denoted by Y, capital Y. Why this concept comes? Because in a many elastic bodies, or I can say elastic wire, there is a change in length of the elastic wire per unit original length due to application of the force per unit area, or I can say stress. In 11th standard, you are going to perform one experiment in physics laboratory that is said to be Young's modulus of wire. म्हणजे तुम्हाला फिजिक्स प्रॅक्टिकलला कॉलेजमध्ये एक वायर दिली जाईल, त्या वायरला तुम्हाला काय करायचं आहे, यंग्स मॉड्युलस काढायचं आहे.
मग त्या वायरचा यंग मॉड्युलस काढायचा म्हणजे काय करायचं आहे, एक वायर अशी घेतो, एक वायर अशी सिलेंड्रिकल वायर असते. ओके, यू आर अप्लाइंग सम वेट, यू आर अप्लाइंग सम वेट टू दी वायर. ओके, वेट अप्लाय करते म्हणजे तुम्ही काय करताय, यू आर अप्लाइंग सम फोर्स. ड्यू टू ॲप्लिकेशन ऑफ फोर्स at one end, this end is said to be fixed to the rigid support for the particular wire. If you apply the force, then what happen? If this is the original position of the wire, due to application of the force per unit area, तुम्ही फोर्स म्हणजे काय अप्लाय करताय, वेट म्हणजे काय, हे जे तुम्ही वेट अप्लाय केलंय याचं मास काय असतं, याचं मास असतं m, त्याच्यावरती ॲक्ट होणारी ग्रॅव्हिटी काय असते mg, म्हणजे हे काय असतं वेट. कीप इन माइंड, वेट इज ऑलवेज सेड टू बी अ फोर्स ॲक्टिंग ऑन द बॉडी. या वायरमध्ये किती फोर्स ॲक्ट होतोय, F इज इक्वल टू डब्ल्यू म्हणजे काय, वेट म्हणजे काय, मास. किती मास अप्लाय केला, 100 kg 200 kg इंटू ग्रॅव्हिटी जी तुम्हाला काय मिळणार आहे, त्या वायरवरती ॲक्ट होणारं वेट W इज इक्वल टू mg. पण W म्हणजे काय, वेट म्हणजे काय, फोर्स ॲक्टिंग पर युनिट एरिया. मग या वायरचा एरिया काय, वायर कशी आहे, स्पेरिकल आहे ना, स्पेरिकल म्हणजे या वायरला असणार एक रेडियस R. याचं क्लिअर, या वायरची लेंथ असणार आहे कॅपिटल L. एरिया काय असणार आहे वायरचा, इट इज पाय आर स्क्वेअर. एरिया ऑफ द वायर इट इज सेड टू बी पाय आर स्क्वेअर. वेट किती ॲक्ट केलं, वेट म्हणजेच फोर्स इज इक्वल टू mg. ठीक आहे. सो ड्यू टू ॲप्लिकेशन ऑफ द वेट टू द फ्री एंड ऑफ द वायर, व्हॉट हॅपन्स टू द वायर चेंजेस इट्स डायमेन्शन. का, इलास्टिक बॉडी म्हणून वायरची लेंथ पण किती चेंज झाली, द लेंथ ऑफ द वायर इज चेंज बाय स्मॉल l. In different books it is taken as a delta L, but here I can take small l. Small l म्हणजे काय, इतकीच लेंथ चेंज झाली, होती ओरिजिनल एवढी l, चेंज किती झाली, स्मॉल l. बघा, ड्यू टू ॲप्लिकेशन ऑफ वेट दॅट इज फोर्स दॅट इज mg. वेट म्हणजे काय, mg. किती मास अप्लाय केलं तुम्ही, 10 किलोग्रॅम. 10 किलोग्रॅमला जर 9.8 ने मल्टिप्लाय केलं तर तुम्हाला काय मिळणार आहे, mg म्हणजे काय, मास. किती मास तुम्ही अप्लाय केले इंटू ग्रॅव्हिटी जी, म्हणजे तुम्हाला जवळपास एक 100 न्यूटनच्या आसपास काय मिळणार आहे, वेट अप्लाय होणार आहे त्या वायरवरती. ओके, सो ड्यू टू ॲप्लिकेशन ऑफ स्ट्रेस, फोर्स पर युनिट एरिया, स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड. हियर आय कॅन से हाऊ मच लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड. मी काय म्हणतो बघा, व्हॉट इज लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस, म्हणजेच काय, ज्या स्ट्रेसमुळे बॉडीची लेंथ चेंज झाली तो स्ट्रेस कसा असतो, लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस. लॉन्जिट्युडिनल मीन्स अलाउंग द लेंथ. मग या केसमध्ये लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस किती आहे बघा, इन दिस केस लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस ऑन वायर. लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस ऑन वायर किती आहे बघा, फोर्स पर युनिट एरिया. इज इट क्लियर, फोर्स पर युनिट एरिया. फोर्स म्हणजे काय, वेट अपॉन एरिया. वायरचा एरिया किती असतो, पाय आर स्क्वेअर. वायरचा एरिया काय असतो, पाय आर स्क्वेअर. वेट किती ॲक्ट झालं, वेट ॲक्टिंग इट इज mg. इतके वेट ॲक्ट झालं या वायरवरती. ही वायर आहे, कुठली वायर आहे, इलास्टिक वायर. ओके, weight acting on a wire is said to be mg, that is weight, that is force upon pi square. म्हणजे इतकं लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस अप्लाय झालाय वायरवरती, mg upon pi square. बघा समजलं का, हाऊ मच लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस अप्लाइड ऑन द वायर, इट इज mg upon pi square. mg मास किती अटॅच केलं इंटू g, तुम्हाला काय मिळणार, वेट म्हणजे काय असतो, फोर्स आपला असतो त्या एंडला, अपॉन एरिया ऑफ द वायर. वायर कशा आहे, सिलेंड्रिकल आहे, त्याचा ॲक्टिंग स्पेरिकल टाइप नेचर आहे, त्याचा एरिया त्याला इट इज टू बी अ पाय आर स्क्वेअर. इफ दिस मच अमाउंट ऑफ स्ट्रेस अप्लाइड, आपल्याला माहिती आहे स्ट्रेन इज अ कॉज ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस अप्लाय केल्यामुळं स्ट्रेन वायरमध्ये तयार होतो.
मग या केसमध्ये स्ट्रेन किती तयार झाला वायर किती बघा. दिस इज द स्ट्रेन प्रोड्यूस विदिन द वायर अलॉंग द लेंथ ऑफ द वायर. ही लेंथ आहे वायरची म्हणजे अलॉंग द लेंथ. असं नाही की इथं फोर्स अप्लाय केला आणि इकडे लेंथ चेंज झाली. इकडे फोर्स अप्लाय केला लेंथ इकडे चेंज होणार का नाही. लेंथ इज चेंजिंग अलॉंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. द स्ट्रेन इज प्रोड्यूस अलॉंग द लेंथ ऑफ द वायर. सो आय कॅन राईट हियर लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन. काल आपण बघितलंय longitudinal strain within the wire. Longitudinal strain within the wire is किती स्ट्रेन तयार होईल. चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. काय आपल्याला माहिती आहे स्ट्रेन लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन काय असणार आहे द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेन्शन पर युनिट ओरिजिनल डायमेन्शन. पण लॉन्जिट्युडिनल असल्याने काय घेतलं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. दिस इज लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन within the wire produced is change in length upon original length. Okay, this is equation 1 and this is said to be equation 2. Okay, now I can write the definition for Young's modulus. मी मगाशी म्हटलं होतं हे जे तीन कॉन्स्टंट्स आहेत Young's modulus, बर्थ मॉड्युलस and modulus of rigidity. This constant which includes the ratio of stress to the strain. या केसमध्ये यंग्स मॉड्युलस अलॉंग द लेंथ कसा डिफाइन करणार. देयरफॉर यंग्स मॉड्युलस कशाचं कॅल्क्युलेट करायचं. यंग्स मॉड्युलस ऑफ वायर. यंग्स मॉड्युलस ऑफ वायर इज द रेशो ऑफ. त्या डेफिनेशन मध्ये काय असलं पाहिजे या तिघा डेफिनेशन मध्ये रेशो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन असलं पाहिजे. का बरं वाय के आणि इटा मध्ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन असंच पाहिजे. का कारण हे तिन्ही कॉन्स्टंट याचे आहेत मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटीचे आणि याच्यामध्ये काय आहे डेफिनेशन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. म्हणून या तिघा डेफिनेशन मध्ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन पाहिजे. सो हियर फॉर द पर्टिक्युलर वायर एक्सटेंशन म्हणजे चेंज इन लेंथ यंग्स मॉड्युलस ऑफ वायर कॅन बी डिफाइंड एज longitudinal stress upon longitudinal strain. बघा आला का यंग्स मॉड्युलस मध्ये स्ट्रेस आणि स्ट्रेसचा रेशो आला का आला. या केसमध्ये यंग्स मॉड्युलस ऑफ वायर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ longitudinal stress to the longitudinal strain. Okay, therefore I can write here Young's modulus of wire Y can be represented as a Y is equal to longitudinal stress किती आपल्याला झाला आहे mg upon pi r square. This much longitudinal stress is applied to the wire divided by how much longitudinal strain is produced within the wire. It is change in length upon original length. So I can write the formula. It is mgl upon pi r square into n. Is it clear? So Young's modulus is the ratio of, keep in mind Young's modulus is the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain. जसं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होतं तसंच इथं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेनच आहे. फक्त हे कसं आहे रेशो longitudinal stress to the longitudinal strain is nothing but the Young's modulus of wire. मग हाच एक्सपेरिमेंट तुम्ही लॅबोरेटरीमध्ये परफॉर्म करणार आहे कॉलेजमध्ये. एक वायर तुम्हाला दिली जाईल त्या वायरला तुम्हाला Young's modulus किती आहे हे कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ही कन्सेप्ट काय इंजिन झाली याचं मेन ॲप्लिकेशन काय कुठलीही इलास्टिक वायर जर एक्सटेंड झाली तर त्याचा Young's modulus काय हे तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावं लागतं. किंवा याचं जर ॲप्लिकेशन आपण घेतलं सिव्हिल इंजिनिअरिंग फील्डमध्ये द बेंडिंग ऑफ बीम एका दोन एंडला असा फिक्स केलेला असतो. बीम दोन एंडला फिक्स केलेला असतो पण याच्यावर जर वेट वाढलं ऑब्जेक्टचं तर बीमचं काय होतं इट इज सेड टू बी बेंडिंग. द बीम इज सेड टू बी बेंडिंग. असं बेंडिंग होतं बीमचं. मग ते बेंडिंग ऑफ बीम फ्रॉम इट्स मीन पोझिशन हे त्याच्या मीन डायरेक्शनपासून किती अँगलला डिव्हेट झालं आहे ह्याचं कॅल्क्युलेशन हे यंग्स मॉड्युलसनं कॅल्क्युलेट केलं जातं. त्यामुळं यंग्स मॉड्युलस हा इंजिनिअरिंग फील्डमध्ये एक्झिस्ट झाला. दॅट्स वाय दिस यंग्स मॉड्युलस इज एक्झिस्ट बिटवीन द
within these engineering fields, in the civil engineering fields. Okay. So Young's modulus y is said to be mgl upon pi r square L. So keep in mind the formula for Young's modulus. It is a longitudinal stress to the longitudinal strain, or I can write y is equal to mgl upon pi r square L. What is this m? Mass attached. What is this g? Gravity. खाली येते म्हणजे ग्रॅव्हिटी झालेली असणार g, mg weight, m mass, g is the gravity. Capital L काय? Original length of the wire. Capital L is the original length of the wire. Pi r square area of the wire. Here is what? Change in length of the wire. Length का change झाली? कारण ती elastic wire आहे. Change in length of the wire. So Young's modulus y is said to be mgl upon pi r square L. So this is the simple definition of the Young's modulus. That is the first type of modulus of elasticity. So if this is the formula, I can write unit of Young's modulus. Unit काय? kg. Okay. G से unit काय? मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इंटू लेंथ. लेंथ कशामध्ये? मीटरमध्ये डिवाइडेड बाय पाय आर स्क्वेअर. आर स्क्वेअर म्हणजे परत मीटर स्क्वेअर, आणि परत चेंज इन लेंथ पण कशामध्ये मेजर करणार? मीटरमध्ये मेजर करणार. त्यामुळं बघा या केसमध्ये बघा काय झालं? m kg. g म्हणजे काय? मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आले 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. त्यामुळे मीटर पर सेकंड स्क्वेअर घेतलं इंटू चे ओरिजिनल लेंथ इट इज अ कॅपिटल एल. पाय नो युनिट मीटर स्क्वेअर दॅट इज आर स्क्वेअर इंटू चेंज इन लेंथ इट इज इन मीटर. सो दिस मीटर गेट्स cancelled and this meter gets cancelled. What remains here? It is kg meter second square. This is kg meter second square. If this is the unit, how to write dimension? Dimension कशी लिहिणार? मास तर आहे m1, लेंथ वरती गेलं काय झाली? l1 raised to -1, t2 न्यूमरेटरला गेलं काय झालं? t -2. So this is the dimension for Young's modulus. This is the dimension for Young's modulus. त्याच्यामध्ये परत काय कॅन्सल झालं बघा? स्ट्रेनला युनिट नसतं. तुम्ही जर स्ट्रेन घेतला चेंज इन लेंथ पण ओरिजिनल लेंथ गेलं वरती गेलं न्यूमरेटरला, तरी मीटर अपॉन मीटर कॅन्सल झालं. त्यामुळं जे काही स्ट्रेसचं युनिट आहे तेच त्या ठिकाणी चेंज होणार फॉर द Young's modulus. If this is the unit, this is said to be the dimensions for the Young's modulus. Okay. Now we see the so tomorrow we'll see what is the bulk modulus, and then we'll see the modulus of rigidity. Okay. So we can stop here. Thank you.